Hello students, now let me discuss the next important element of the partnership firm, that is so called as the features of partnership firm. So these are the important features of the partnership firm. First important feature is the formation in the sense sthapane. Second one, liability, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. Third one, risk bearing, ನಷ್ಟ ಭರಿಸಿಕೊಡುವಿಕೆ. Fourth one, continuity, ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ. Fifth one, decision making and the control, ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ. So these are the important features of partnership firm. Let us go through one by one. So first one is the formation. So formation in the sense how the partnership firm is going to be formed. So when you see the definition of partnership firm, as I have rightly said that there must be at least or minimum 2 persons. Just by entering into the partnership deed, partnership agreement, they can rightly do the formation of partnership firm. And each and every aspect relating to the partnership firm, namely relation between the partners, sharing of profit and losses, the risk bearing, decision making and control, all these aspects are going to be properly being governed by that partnership agreement only. And apart from that, here the applicable act will be the Indian Partnership Act of 1932. Just by fulfilling all those legal provisions of the Indian Partnership Act of 1932, you can rightly establish the partnership firm. So this is the first important feature of the partnership firm. And second thing is that liability. Speaking with respect to the partnership firm, all the partners' liability will be unlimited liability. It means that all the partners are having joint liability. It means that they are all the partners are jointly as well as severally liable to meet out the debts and the losses with respect to the partnership firm. It means that if suppose the partnership firm has incurred any kind of losses just by selling their personal property as well as private property, they have to make the payment. They have to set off the debts of partnership firm. To that extent, the partner's liability will be unlimited as well as joint liability they are having. And third thing is that the risk bearing. How they are going to consume the risk of partnership firm. The risk of the partnership firm is going to be consumed in proportion to capital contribution how they have made into the partnership firm, or equally they used to bear the risk of the partnership firm. Why? Because they are jointly and severally liable. When it is the case of bearing of the risk, they have to equally bear the risk of the partnership firm. And fourth thing is that the continuity. As I have rightly said that if any one of the partners suppose died, retires from the partnership firm, or resigns to the partnership agreement, or become insolvent, became insane, automatically the agreement will be discharged or collapsed. That is why the partnership firm business will be discontinued in all these circumstances. If the existing or the remaining partners supposed to want to continue the business of the
partnership firm, once again they have to enter into the new partnership deed or the agreement. Automatically they can continue the business of the partnership firm. And last thing is that decision making and control. So the decision making authority is going to be distributed among all the partners of the partnership firm. Why? Because they are equally liable for the debts of the company. That is why when it is the case of taking the decisions, automatically all of them can participate, or just by taking the mutual consent of all the partners, they can take the decisions with respect to the partnership firm. That is why decision making authority as well as controlling the activities of the partnership firm business lied among all the partners of the firm. So these are the important features of the partnership firm. So let us explain me in detail in Kannada also. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕು, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರರು ಏನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಕೂಡು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಯನ್ನ ಭರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ನಷ್ಟ ಭರಿಸಿಕೊಡುವಿಕೆ. ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಭರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನ ಭರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಭರಿಸುವಿಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಾರೆ ಸಮನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರದು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಾರೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ.
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿವಾಳಿಕೋರನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಳೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿವಾಳಿಕೋರ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣನ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಕೂಡುಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್, ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್. Please go through the discussion. Thank you.